अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अज असी यह टॉपिक पढ़ांगे PMS मुनीर नियाजी चार चुप चीज़ां। मुनीर नियाजी साहब CSS और PMS दोनों में शामिल ने। CSS में उन्हों की सारी शायरी जिहड़े तीन मजमूए ने पंजाबी सफ़र दी रात, चार चुप चीज़ां ते रस्ता दसन वाले तारे पूरी मजमूए की शक्ल में छाया हुई है जिसका नाम कुल कलाम है। CSS में कुल कलाम शामिल है और मेरे YouTube चैनल से अलग लैक्चर अपलोड है, तुसीं उत्थों कुल कलाम के नाम नाल सर्च कर सकते हो प्ले लिस्ट में। वैसे भी CSS की प्ले लिस्ट मैं अलग तो दी हुई है। PMS दे विच इन्हां दा सिर्फ एक शेरी मजमूआ चार चुप चीज़ां शामिल है अज असीं उहनूं डिस्कस करांगे जी। चार चुप चीज़ां मुनीर नियाजी साहब का जदीद नज़्म का दूसरा मजमूआ। पहला सफ़र दी रात सी, चार चुप चीज़ां दूसरा मजमूआ। उस तरह ही ये क्वेश्चन कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ यह किया है कि चार चुप चीज़ों दी मिसालां जरा ज्यादा ऐड कर दित्तियां ने विच, बाकी सेम है, कोई ये फर्क नहीं है क्योंकि मुनीर नियाजी साहब का सारे मजमूए या जिन्ने भी उन्होंने नज़म लिखी है सारे इको ही अंदाज है। जी, चार चुप चीज़ां मुनीर नियाजी। पाकिस्तान बनने तो बाद मुनीर नियाजी साहब जैसे शायर वो शायर ने जिन्होंने जदीद पंजाबी नज़म विच अपना मुनफरद ना और मुकाम पैदा किया। वो पंजाबी नज़म विच ट्रेंड सैटर यानी रुझान साज शायर की हैसीयत नाल जाने जाते। ट्रेंड सैटर उन्होंने कहते हैं जिहड़ा शायरी विच कोई नवी चीज़ लैके आए, उस तो पहले वो ना हुई होए नवा रुझान या नवा ट्रेंड सैट करना। उन्होंने अपनी शायरी विच मौजूआत और स्टाइल यानी टॉपिक्स भी नवे दिते ते अंदाजे बयान बिल्कुल नवा दिता जिहड़ा उन्हां दे हम असर शायरां तो अलग सी और नवा सी। उन्होंने जदीद पंजाबी नज़म नूं नित नवीं अलामतां नाल सजा सवार के ना सिर्फ नवीं तर्ज की शायरी की बुनियाद रखी, सगों पंजाबी नज़म विच जदीद तरीन रुझानात बयान करन दा मुड भी बन्निया। उन्हां दी शायरी दे अहम मौजूआत। अच्छा जी, इस लाइन उत्ते गौर करना। मुनीर नियाजी के पिछले पेपर मैं वेखे 7-8 साल के PMS विच जिस तरह आए हुए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्वेश्चन ਪੁੱਛਣ ਦਾ। मुनीर नियाजी अलामत निगारी का शायर है, ਤੁਹਾਡਾ इस बारे की ख्याल है? या मुनीर नियाजी इमायत का शायर है, जस्टिफाई करो। या मुनीर नियाजी नरगसीयत पसंद शायर है, ਤੁਹਾਡਾ इस बारे की ख्याल है? या फिर मुनीर नियाजी नित नवे इम्कानात का शायर है, यानी ਉਹਦੀ शायरी ਵਿੱਚ नवे नवे इम्कानात रोशन नजर आते हैं, साबित करो। या फिर मुनीर नियाजी की शायरी अपने अहद की अक्कास है, साबित करो। या फिर वो एक होर क्वेश्चन पूछता होंदा है, वो मोस्टली CSS विच उस तरह आता है कि मुनीर नियाजी डर ते खौफ का शायर है, तुहाडा इस बारे की ख्याल? सो यह मुख्तलिफ तरीकाकार ने मुनीर नियाजी बारे क्वेश्चन पूछण दे। जैसा भी क्वेश्चन होएगा तुहाडे कोल मटीरियल इहो ही है, तुसीं सारा इहो ही पुट करना। इत्थों तक है पहला पैराग्राफ साडा तारफी पैराग्राफ होएगा। यह जिहड़ा नैक्सट पैराग्राफ है, जिस तरह मेरा पैटर्न है बाकी टॉपिक्स विचों भी तुसीं सुनिया, विच लिखण की लोड़ नहीं है। यह इंट्रोडक्शन के तौर पर दस देना तुहानूं। मुनीर नियाजी साहब 1928 ਨੂੰ खानपुर डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर इंडियन पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। फतेह मुहम्मद खान वालिद का नाम सी। मैट्रिक तक तालीम हुशियारपुर तो हासिल की थी। FA खालसा कॉलेज जलंधर तो किया, BA श्रीनगर तो किया। 1947 ਵਿੱਚ माइग्रेट करके साहिवाल आ गए। ਉੱਥੇ कुछ अरसा रिसाला 7 रंग यानी एडिटर रहे, रिसाला जारी करते रहे और उस तो बाद किताबां छापण का काम शुरू कर दिता, पब्लिशिंग हाउस कायम कर दिया। लेकिन दोनों ना रिसाले विच कोई एक्सपीरियंस सी और ना ही किताबां छापण के काम विच कोई तजर्बा सी, सो दोनों काम ठप हो गए। और रिसाला ठप होने की खास वजह नडर बेबाक से हकीकत पसंदाना नजरियात का प्रचार सी। क्योंकि गवर्नमेंट तो कभी भी इस तरह का अंदाज वारे नहीं खाता। अगर कोई बंदा बड़ा अनबायस्ड होके बड़ा खुल्लम खुल्ला बोलेगा
बड़ा हकीकत पसंदी तो काम लवेगा तो उस तरह के रसाले या अखबार उत्ते पाबंदी ला दी जाती है। लेकिन बहरहाल ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਡਰ ਔਰ ਬੇਬਾਕੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ, 2007 ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਚਾਰ ਚੁੱਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, ਡਿਟੇਲਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਮਜਮੂਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁਲੀਆਤ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਛਪੇ ਔਰ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਮਜਮੂਏ ਸਫਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਚਾਰ ਚੁੱਪ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਕੁੱਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਚੁੱਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੀਐਮਐਸ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। दूसरा शेरी मजमूआ है और छोटी जी किताब है, 44 पोएम्स ने सिर्फ, यानी अं कह लो कि 44 पेजेस भी नहीं पढ़ते। कई नज़मां तो ऐसियां ने जिहड़ियां बिल्कुल एक एक लाइन दी है। हर नज़म उत्ते कोई ना कोई टाइटल या सिरनामा जरूर है। देबाचा निगार मोहम्मद सफदर मीर किताब में शामिल दूसरी नज़म चार चुप चीज़ां, तो इस किताब का नाम रखा गया। और चार चुप चीज़ां की ने? जंगल, सहरा, समंदर और पहाड़। बर्बर और जंगल दोनों का मतलब जंगल ही होता है। तुसीं ऐं कह लो घना जंगल ये तो मुराद है। बर्बर जंगल यानी जंगल, फॉरेस्ट, दश्त डेजर्ट, समंदर और पहाड़, ये चार चीज़ां ने जिहड़ियां चार चुप चीज़ां ने और इन्हां नूं जमादात कहा जाता है। ये तो उन्होंने अपना नाम रखा। ऑब्जेक्टिव विच भी यह क्वेश्चन पूछ सकता है। मुनीर नियाज़ी बारे जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो अलामत निगारी वाला सवाल पूछे या ना पूछे, जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, जिस तरह बुल्ले शाह मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, बेबाक ते नडर लहजा जरूर डिस्कस करना है। इसी तरह शाह हुसैन विच तुहानूं दस्सिया सी जिस अंदाज का भी क्वेश्चन पूछा जाए, शाह हुसैन की अलामत निगारी जरूर डिस्कस करनी। बिल्कुल उस तरह मुनीर नियाज़ी दी शेरी अलामत यानी आ वाली हैडिंग हर तरह के क्वेश्चन में जरूर डिस्कस होगी, क्योंकि जो तक वो सिंबल्स समझ ना आन या वो सिंबल्स डिस्कस ना किए जान, उदों तक तुसीं उहदी शायरी की तफहीम नहीं कर सकते। मुनीर नियाज़ी साहब की शायरी की सब तो वड्डी खूबी अलामत निगारी है। उन्होंने नज़मां विच जिथे तशबीहां, इस्तारे, तमसीलां इस्तेमाल हो रही थी, उन्होंने नाल एक सिंबलिज्म वाला ट्रेंड भी दिता, यानी अलामतां का इस्तेमाल भी किया। उन्हां दीयां अलामतां उन्हां दी शायरी समझण लई तफहीम का दर्जा रखदियां ने, यानी उन्हां दी शायरी की तफहीम वास्ते जिहड़ी सिंबल्स ने, अलामतां ने, वो बुनियादी दर्जा या पौड़ी का दर्जा, सीढ़ी का दर्जा रखदियां ने। अदब विच अलामत निगारी का ट्रेंड पुराना है। शाह हुसैन वाले टॉपिक तुसीं पढ़िया सी कि 3000 साल पहले आई तो 1000 कबल मसीह ऋग्वेद विच भी अलामतां यूज होंदियां सी। अलामत निगारी का रिवाज उदों होता है जदों खुल्लम खुल्ला गल करन ते पाबंदी लग जाए या फिर पकड़ विच आउण दा खतरा होए। अदबी दुनिया में अलामत निगारी 19वीं सदी में फ्रांस तो शुरू हुई। फ्रांसीसी शायर बोदलियर, वर्लियन, मलारने इन्हां नूं बानी मन्निया जाता है। फ्रांस तो यह ट्रेंड यूरोप में गया और यूरोप तो फिर सारी दुनिया और स्पैशली बरे सगीर में फैल गया। मुनीर नियाज़ी दी अलामतां की ने, किस किस्म दियां ने? मुनीर नियाज़ी दी शेरी अलामतां दे पस मंजर विच उन्हां दे ज़माने दे नामुनासिब हालात, जाहिर है शायर जो भी कुछ अपनी शायरी बयान कर रहा होंदा है वो कितों बाहरों लैके नहीं आता, वो उही चीज़ां होंदियां ने जिहड़ियां उहदे आस पास हों। सिर्फ शायर दी महसूसात ज़्यादा होंदियां, वो जरा कीन ऑब्जर्वर होंदा है, सेंसिटिव होंदा है, ज़्यादा चीज़ां नूं बारीकी नाल वेखदा और महसूस करता है। इन्हां ने अपनी नौजवानी विच यानी 1928 च पैदा हुए सी, 18-19 साल उम्र सी जदों माइग्रेट करके आए और इन्होंने सारे मुसलमानों उत्ते होने वाले अंग्रेज़ां हिंदुओं के मजालिम वेखे सी और फिर स्पैशली जिसले माइग्रेशन हुई वो वाले फसादात भी इन्होंने वेखे सी। उस तो बाद फिर जिथे रह रहे सी मुल्क विच वो सारे हालात भी वेखे तो उन्होंने बड़ी बारीक बीनी नाल अलामती अंदाज विच बयान कर दिता। मुनीर नियाज़ी दी बाकी शायरी तरह सफर दी रात,
रस्ता दसन वाले तारे, यानी बाकी शायरी तरह चार चुप चीज़ां विच भी कई मनाज़र, कई डरावने किरदार, कई खूनी दरिंदियां दा ज़िक्र मिलदा है, जिन्हां तों समाजी ते अखलाकी कदरां दा इस्तेहसाल हो रिहा है। और जमहूरी ढांचा दिन ब दिन खोखला होके डिगण वाला हो गया। जिन्हां ने मुनीर नियाज़ी का CSS वाला लैक्चर सुनिया, उन्होंने पता होएगा कि सारियां ਉਹੀ चीज़ां ने, कोई नवा नहीं है, सिर्फ अगों मिसालां या ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पोएट्री है ਉਹ सिर्फ चेंज ਕੀਤੀ है। अच्छा जी, इखलाकी ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ, ਅਕਲਾਪਾ, ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਤਨਹਾਈ, ਕੱਲਾਪਨ, ਖੋ ਖਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਦਾਪੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਨੂੰ, ਅਨਾਰਕੀ ਨੂੰ, ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਜੈਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਬਲਸ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੇ। रूह, जहरी नाग, शूकर दे सप, शेर, संसार, संसार मगरमच्छ नूं कहंदे ने, कूका मारदे पहरेदार, जिन, भूत, डैणा, चुड़ेलां, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਨਾਜ਼ਰ ਮਸਲਨ ਜੰਗਲ, ਦਸ਼ਤ, ਸਮੁੰਦਰ, ਪਹਾੜ, ਦਰ ਖੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਹਨੇਰ, ਪੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਖਾਲੀ ਦਰਗਾਹਾਂ, ਬੰਦ ਮਕਾਨ, ਗੋਰਸਤਾਨ, ਵਾਵਰੋਲੇ, ਵਾਵਰੋਲਾ ਗਰਦਾਬ ਹੈ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ, यानी शेरां और मगरमच्छां जैसी चुप। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋ, YouTube ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ, ਭਾਂਬੜ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਗੈਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਜ਼ਦਾ ਨਾਕਾਬਲੇ ਇਸਲਾਹ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੀ ਸਰਸਰੀ ਮੁਤਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यानी डराना मकसूद नहीं है, शायर डराता नहीं है, शायर ते मोटिवेशन पैदा करता है, शायर ते हौसला देता है। सो मुनीर नियाज़ी का मकसद इन्हों फेस करवाना, दसना है, विखाना है। मुनीर नियाज़ी ऐसी फिजा क्रिएट करता है जो साडे आल दुआले हो रहा होंदा है, लेकिन वो सारी सिंबोलिक फिजा होंदी है, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हौसला, हिम्मत, जैसे मुसलसल उकड़ा मुसीबतां नाल टक्कर लैण ते मुकाबला करन दी हल्लाशेरी नज़म मेरी आदत विच वेखो। जी कारी कुरान पाक नहीं, कारी पढ़न वाले नूं कहंदे ने। कमेंट किसी दा चैट विच, कारी पढ़ने वाला, चाहे जो मर्जी पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ लो, किताब पढ़ लो। कारीने कराम होंदा है ना, यानी पढ़न वाले कारी। ਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੋਏ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰ ਚੁੱਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਪੋਇਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। CSS ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਐਸਾ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਜੈਸਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ, ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੇ। ਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਮੈਂ।
ਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਖਤਤਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ, ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹਾਵਲपुर तक जाना। ਹੁਣ एंड बहावलपुर तक पहुंचोगे तो था है। ਅਸੀਂ बोलते हैं ना कि दिल की अथाह गहराइयों से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ या ईद मुबारक कहना वा, यानी गहराई से। ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਪਾਤਾਲ ਯਾਨੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਜਾਂ ਤਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਐਸਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਐਸਐਸ ਪੀਐਮਐਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਐਸਐਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਐਸਐਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਸਭ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਮੈਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਟਫ ਜੌਬ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਜੌਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੌਈਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਾਮੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਟਫ ਜੌਬ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਭ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ, ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਸੇਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਗਨ ਨੂੰ, ਜਨੂਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੁਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨੂਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਦਿਨ ਵੀ ਟੁਰਦਿਆਂ ਕੱਟਦਾ ਮੈਂ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਹਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਉਰਦੂ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਰੁਕ ਕੇ ਕੰਡੇ ਕੱਢੇ, ਜ਼ਖਮ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀਤਾ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ, ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ, ਮਸਾਇਲ, ਬੈਰੀਅਰਸ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜ਼ਖਮ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀਤਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਦੀਨ ਦਾ ਹਸਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਕੂਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਥ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਲ, ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਨੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਯੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਬਗਾਵਤੀ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜਬਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨ, ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ, ਲਾਕਾਨੂਨੀਅਤ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸਤਹਿਸਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ, ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1917 ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਤੁਸੀਂ 1789 ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਨਕਲਾਬ ਫਰਾਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ 1947 ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਹਿਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਹਾੜ। ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਦਾਤ ਨੇ।
इंसान का दोस्त तो इंसान हो सकता है, दूसरी कोई मखलूक नहीं हो सकती। लेकिन इंसानां वालों उन्होंने इन्ना निगलैक्ट किया गया है, इन्ना नज़रअंदाज किया गया है, तो इस कदर लोनलीनेस का शिकार हुए ने कि सब तो मायूस हो के उन्होंने बहर यानी समंदर, जमीन ते पहाड़ नूं अपना फ्रेंड बना लिया। असां किसी दिन सारे मिल के करांगे वो यलगार, असी किसी दिन सारे इकट्ठे होके यानी मुनीर न्याजी और ए सारियां चीज़ां या इत्थे मुनीर न्याजी की बजाय तुसीं निगलैक्टेड पर्सन लै सकदे हो। सारे इकट्ठे होके ऐसी यलगार करांगे, ऐसा धावा बोलांगे, ऐसा हमला करांगे, साडे ही वर्गा चुप आसमान भी जाएगा साथों हार, साडे जैसा चुप आसमान साडे कोलों हार जाएगा। वांग वरोलिया उड़दा फिरेगा, देंगे ऐसी बाज, वरोले वाह वरोले सुन के है ना, जिस तरह रोजे मैशर भी किया जाता है ना, जिसले सूर फूकिया जाएगा ते हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी और ਜਿਹੜੇ पहाड़ ने वो वरोलियां तरह यानी ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਈ ਦੇ ਗਾਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਗਰਦਾਬ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਲਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਤਾਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗ ਜਾਵਾਂਗੇ बगावत करांगे और इंशाल्लाह इनकलाब भी आवेगा। सिंबलिज्म की तहरीक अगर सिंबलिज्म क्वेश्चन उन्हें पूछा होए तो फिर तुम सिंबलिज्म ਨੂੰ सब तो पहले डिस्कस करोगे। अगर इमायत उन्हें पूछा होए तो इमायत सब तो पहले, अगर नरगिसियत पसंदी फिर नरगिसियत पसंदी स्टार्ट विच आ जाएगा। तो अगर वैसे ही उन्हें पूछा होए नवे नवे इम्कानात तो फिर सारा एज इट इज क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। यानी सिंबलिज्म जड़ा है ना अलामत निगारी का ट्रेंड देना यह भी उसकी शायरी का एक नवा इम्कान है। सिंबलिज्म की तहरीक फ्रांस तो आई, यूरोप फ्रांस तो यूरोप, यूरोप तो सारी दुनिया में फैली, साडे कोल भी आई, साडे कोल आम नज़म लिखी जा रही सी, मौजूआती नज़म लिखी जा रही सी, जिस तरह अलामा इकबाल दी नज़मां सी, जिवें असीं कल डॉक्टर फकीर दी मवाते पढ़ी, उस टाइप दियां मतलब नासिहाना नज़मां जिहदे विच नसीहतां हुंदियां सी, मत दियां गल्लां सी। लेकिन 1936 के लगभग प्रोग्रेसिव मूवमेंट तरक्की पसंद तहरीक आई तो ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ। ਅਲਾਮਤ ਜਾਂ ਇਮਾ ਲਈ ਇਮਾयत इमा लफ्ज़ से ਉਹਦਾ बेसिक और दोनों वास्ते अंग्रेजी लफ्ज़ साइन या सिंबल इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ है। अलामत निगारी और इमायत की टर्म इस्तेलाह कहते हैं टर्म सिंबलिज्म टर्म यूज होती है। बड़े सगीर में साम्राजी तसल्लत तो आज़ादी लई उर्दू हिंदी ते तमाम इलाकाई जबानों में नवी नज़म राही अलामती एहतजाज किया गया। क्यामे पाकिस्तान तो बाद नवे बने मुल्क नूं दरपेश मसाइल तो इलावा जंगल के कानून बारे मुनीर न्याजी का अलामती ढंग उन्हां दियां नज़मां विच आम नज़र आता है। रस्ते विच एक शहर ए नज़म का टाइटल है और सिर्फ दो मिसरियां की नज़म है। इट्टां दा एक उच्चा टिब्बा बंद मकाना वर्गा किते किते कोई दीवा बलदा, टिब्बा कहते हैं जी टीले नूं, बंद मकान ऐसे मकान जिहड़े कई अरसे तो खुले ना होण यानी उन्हां विच कोई मकीन रह ना रहे होण। जिस तरह टिब्बे होंदे ना मतलब कोई टीला है तो टीले विच इंसानी आबादी तो नहीं होंदी। मकान ते टिल्ला एक दूसरे के आपोजिट ने। मकान जिथे लोग रहिंदे होण, मकीन रहिंदे होण, टिब्बा जिथे वीरानी होए। लेकिन कहंदा वो जिहड़े बंद मकान ने वो भी टिब्बियां जैसे हो गए ने, टीलियां जैसे वीरान हो गए ने। माइग्रेशन वाल भी इशारा कह सकते हो तुसीं। किते किते कोई दीवा बलदा गोरिस्ताना वर्गा। कब्रिस्तान विच दीवे की लोड़ नहीं होंदी। गोरिस्तान स्पैशली ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਰਿਸਤਾਨ ਗੋਰਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। लेकिन ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਨੂੰ ਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਰਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਖੌਫ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
इंसान की पैदाइश पानी नाल हुई, साडी जिंदगी का सब तो ज्यादा जरूरी चीज पानी है। पानी ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੱਪਦੇ ਜਾਵੋ, ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ। ਟੱਪਦੇ ਜਾਵੋ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਟੁਰਦੇ ਜਾਓ, ਚਲਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ 29% ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, 71% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਜਾਵੋ, ਅੰਤ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਲਾ ਕੇ ਫਾਈਆਂ ਪਾਣੀ। ਹਾਈ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਫੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੂਕਰਾ ਮਾਰੇ, ਵਾਂਗ ਸੁਦਾਈਆਂ ਪਾਣੀ। ਸ਼ੂਕਰਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ੂਕਰ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਦਾਈ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦੋ ਜਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਜਿਸਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਲੀਟ ਪੂਰਾ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰਾਤ ਮੁਰਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਮਚਦੀ ਉਹ ਆਬੀ ਮਖਲੂਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਈਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਫੰਦਾ, ਸੁਦਾਈ, ਪਾਗਲ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਕੈਸਾ ਗੁੰਝਲ ਪਾਈਏ, ਕੈਸੀ ਐम्बेगुइटी, ਇਬਹਾਮ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਸ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਮਾਇਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਇਤ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੀਨੀ ਔਰ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਗਰਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਇਜ਼ਰਾ ਪਾਉਂਡ, ਇਹਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਖਤੀਬਾਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਯਾਨੀ ਮੌਜ਼ੂਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਇਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਪਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਨੀ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਸੀਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਸੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਥੱਲੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਪ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸਰਸਬਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦਾ ਨੱਸਦਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਤਲਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਫੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਮਾਇਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਔਰ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਸਲੂਬ ਦੀ ਯਾਨੀ ਇਮਾਇਤ ਦੇ ਅਸਲੂਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਲੂਬ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੂੰ ਗੈਬ ਦਾ ਡਰ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ
जिस तरह ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੂਣੀ ਦੇ ਹੀਲੇ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੌਬਾ ਵਾਲੇ, ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੋਪ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਸੀ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੁੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੂੰ ਗੈਬ ਦਾ ਡਰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਬਾਤਨ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਸੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖੌਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬੈਠਣ ਲੋਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਮਾਇਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਥੱਲੇ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੂਓਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਜਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ, ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਮੁਰਾਦ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ, ਮਹਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ, ਯਾਨੀ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਕ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲਓਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮਫਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਟਪਕਣਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸੁਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ। ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਔਰ ਸੱਪ ਫੌਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਹਨੇਰਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਬੇਮਾਨਵੀਅਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 1945 ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ, ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ? ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਿਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਫਸ ਭਾਜੀ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਨੌਨਸੈਂਸ ਜਿਹੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ 3000 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬੂਫੇ ਡਿਨਰ ਲੰਚ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਯਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਨ ਨੇ ਖਾਮਣੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਣ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾ, ਔਰ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪਹਿਨਣਾ। ਖਾਣ ਔਰ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ
खाण और पाण ही रह गए। इंसान की गफलत विच लंघ रही बेमानी जिंदगी ते डंगरां वालियां हरकतां, होटल का दरवाजा खोल के नजारा। नज़म का नाम बहुत खूबसूरत नाम है, होटल का दरवाजा खोल के नजारा। आदम नहीं कोई जानवर सन, कहता इंसान नहीं लग रहे कोई जानवर लग रहे सी। रोटियां खाई जाते सन, रोला पाई जाते सन। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਬਹਾਮ, ਜੀ ਇਬਹਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਐਮਬੀਗੁਇਟੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮੁਬਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਇਬਹਾਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्डिंग यूज नहीं करता ताकि गल सुनन वाले नू समझण वाले नू कौड़ी ना लगे, बुरी ना लगे। जंगल दश्त समंदर ते पहाड़ की तमसील विच मसलियां भरी शहरी सकाफत ते मकीना की गुजर औकात के हवाले नाल आखते ने। बरबर जंगल दश्त समंदर सोचां विच पहाड़, पिछे भी डिस्कस किया ना मिसरा चार चुप चीज़ां जिहदे तो इस किताब का नाम रखा गया। जिहड़े शहर दे कोल है होवन उस नूं देण बिगाड़, यानी ये चारे चीज़ां शहर आबादी दे आपोजिट ने, उल्ट ने। यानी अगर यह चीज़ां होणगियां तो उत्थे आबादी नहीं होएगी, या अगर आबादी होएगी तो उस शहर जैसा उसका कॉन्सैप्ट नहीं होएगा। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾੜ, ਹਵਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੈਲ ਨੂੰ, ਬਦਬੂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਐਸੀ ਹੈਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ, मतलब ਤੁਸੀਂ 2-4 दिन ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ, लेकिन आफ्टर 1 वीक मैं खुद ऑब्जर्व किया कई बारी, बंदा कहता कि मैं हुण उड़ के नस के किसी तरह अपने पिंड, अपने शहर, अपने घर पहुंच जाऊँ, क्योंकि असीं उस जिंदगी के आदी नहीं है। उत्थों ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਹੈਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ किसी भी इंसान के वस की गल नहीं। इबहाम ही है जी, मुबहिम जही है। नज़म का तुसीं जो मर्जी मतलब ले लो, दश्त समंदर पहाड़ जिहड़ियां चार चीज़ां ने, इहदे तो तुसीं मुराद की लैंदे हो? इहदे तो तुसीं अपना जिहड़ा अजकल साडा मुआशरा सोसाइटी जिहदे विच रहना औखा हो गया, जिहड़ी मसलियां भरी जिंदगी है वो मुराद लै सकदे हो। यानी कोई चीज़ वेख लो, महंगाई वेख लवो, तुसीं कानून वेख लवो, तुसीं अपनी इकनॉमिक्स वेख लो, इकतसादी हवाले नाल असीं कित्थे स्टैंड कर रहे हैं, इखलाकी हवाले नाल, दीनी हवाले नाल वेख लो असीं कित्थे स्टैंड कर रहे हैं। सो सारे मसले भी इहदे तो मुराद हो सकते हैं। नैक्सट मुनीर नियाज़ी साहब की एक नज़म, इहदे विच भी वहां खाली शहरां उत्ते बदल, बदल की लोड़ तो होंदी है ना, वसदे हुए शहर, आबाद शहर, उन्होंने पानी, उन्होंने बारिश की लोड़ है, लेकिन वो भुखे प्यासे लोग प्यास का शिकार ने, खुशकसाली और कैद का शिकार ने, और जो खाली शहर ने जिथे लोड़ नहीं है उत्थे बदल वर रहे हैं। की इनू असीं कह सकने हकदारां दी हक तलफी ते ना हक्कां दी खिंचातानी ते मौजां मानण दा इबहाम, इबहामी अंदाज मुलाहिजा करो। यानी जो डिजर्विंग पीपल ने ख्वार हो रहे हैं, और जो असल हकदार ने उन्होंने तक वो चीज़ां नहीं पहुँच रही। शामा वेले किणमिण मीह दी खाली शहरां अंदर, किणमिण कहंदे ने छोटी छोटी हल्की हल्की ड्रिजलिंग बूंदाबांदी। शामा वेले किणमिण मीह दी खाली शहरां अंदर दुख देंदी है जड़ा, दुख देंदी है जेड़ा नहीं मिलदा नशे दे जहरां अंदर। कहंदा शाम वेले दी बूंदाबांदी दी खाली शहरां विच ऐसी दुख और ऐसी तकलीफ देंदी है जिहड़ा किसी भी नशे या किसी भी जहर अंदर नहीं मिलता। खाली शहर अगर तो वरदे शहरां विच होए फिर तो फायदेमंद है, खाली शहर में जिहड़ी किणमिण हो रही होंदी कहंदा वो बिल्कुल तकलीफ दे चीज़ है। शहरी सकाफत का बयान
बड़ा खूबसूरत जी है नज़म मुनीर नियाज़ी साहब दा ज़िंदगी च 5 शहरां नाल ताल्लुक रहा। हुशियारपुर पैदाइश, जलंधर एफ.ए. तक उन्हां दी तालीम, जलंधर विच जाके उन्हां कीती मैट्रिक एफ.ए. श्रीनगर बी.ए. करन वास्ते गए, साहिवाल माइग्रेट करके आए और फिर लाहौर बकिया सारी ज़िंदगी गुज़ारी। वो पाकिस्तान बनन तो बाद जम्मण होए, यानी जन्म भूमि छड्ड के, जाए पैदाइश छड्ड के साहिवाल आए। इस हिजरतदारां दी ज़िंदगी उत्ते गूढ़ा असर मुरतब होया, क्योंकि हर बंदा अपनी जम पल दी थां नाल, अपनी जाए पैदाइश नाल कुदरती एक वाबस्तगी या जुड़त रखना चाहता है। उन्हां दीयां नज़मां विच शहरी वसों का जिक्र मुख्तलिफ हवालियां नाल मिलदा है और शहरी जिंदगी या शायद शहरी लोकां दे वरतारियां तो खुश नहीं, वरतारा मेल जोल, क्योंकि इन्हां लोकां ने, इस तरह के लोगों ने शहरां नूं उजाड़ करके वीरान कर दिता है। कई थावां ते शहर ते शहरी जिंदगी के हमायती भी ने, पर जे शहर इंसानां दा होवे, दरिंदियां दा नहीं। यानी ऐसे शहर जिथे इंसान वसदे होण, उन्हां दा मसला इहो ही है कि उन्हां नूं शहरां विच इंसान नहीं बल्कि जंगल विच रहण वाले दरिंदे नज़र आ रहे ने। एक बड़ा पुराना खौफ नज़म दा टाइटल है। उस वेले भी जदों ये सारे पक्के घर नहीं हुंदे सन, जदों हाले नवे-नवे इंसान आए सी और उन्हें हाले समाज या सोसाइटी का कॉन्सैप्ट नहीं सी है। लोकी जंगलां विच ही रहिंदे सी। इहते बाद विच शऊर आया ना, आस्ता-आस्ता लोकां ने पहले गारां विच पनाह लई, गारां तो फिर आस्ता-आस्ता करके वो बस्तियां दी शक्ल बनी ते बस्तियां तो फिर सोसाइटी और समाज का कॉन्सैप्ट पैदा होया, मुआशरे का कॉन्सैप्ट पैदा होया। उस वेले भी जदों ये सारे पक्के घर नहीं हुंदे सन, राहां च फिरदी मौत दे इन्ने बहुते डर नहीं हुंदे सन। यानी उसले भी लोग सर्वाइव करते सी, चाहे वो गारां विच रहिंदे सी या जिवें भी रहिंदे सी। लोक असमान दी चुप तो डर के इंज ही रौला पांदे सन, कल्लियां रहण तो वो भी सारे साडे ही वांग घबरांदे सन। यानी वो भी इकट्ठे होके रहण नूं प्रैफर करते सी। अकलापा, लोनलीनेस, तन्हाई, यानी ऐसा वो तन्हाई है इंसान के अंदर दी कि इंसान मसलन लाहौर सिटी है या कराची सिटी है, 1.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन फिर भी हर इंसान लोनलीनेस का शिकार है। वो किस तरह के आस पास इंसानों का हजूम जंगल मौजूद है, बेशुमार लखा करोड़ा, लखा नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब इंसान मौजूद ने, लेकिन मादा परस्ती के दौर में मसरूफियत इन्नी वध गई है कि हर बंदा बेहिस हो गया। एक दूसरे का एहसास, गमखारी, किसी के काम आना, ਉਹਦਾ दुख दर्द ਵੰਡਾਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਝਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਹੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨੂੰ ਅਕਲਾਪੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मुनीर नियाज़ी साहब अकलापे के बयान में सुंदर बन, बन जंगल नूं ही कहंदे ने, सुंदर खूबसूरत सुंदर बन का नक्शा खिंचते आखते हैं कि अफसोस माड़े ते हमातड़ पंछियां, पंछी सिंबल हो सकता है निगलैक्टेड पीपल्स, जिन्होंने नज़रअंदाज किया जा रहा है, या वो डिजर्विंग पीपल जिहड़े हकदार ने तुहाडी हमदर्दी दे, तुहाडी कंपनी दे, लेकिन किसी दूसरे को टाइम नहीं। ईवन के लोगों को अपने पेरेंट्स वास्ते, अपनी फैमिली वास्ते टाइम नहीं है, क्योंकि अपने पेरेंट्स नूं, एजड पेरेंट्स नूं चुक के ते ओल्ड होम विच छड्ड आंदे ने। उत्थे भी अफसोस माड़े ते हमातड़ पंछियां लई उत्थे भी कोई सुख सुनेहा नहीं। यानी जंगल विच माड़े जिहड़े परिंदे ने, जिहड़े बेचारे, वो भी दरिंदियां तो महफूज नहीं है। जंगली दरिंदियां दे खौफ नाल पैदा होने वाली वीरानी, तन्हाई ते जंगल राज दी खौफ दा, दहशत दा मंजरनामा इस नज़म विच वेखो। लंबी नज़म है जी, तुसीं इहदे कोई पहले 3-4 मिसरे लिख लो। सुंदर बन दे कंढे कंढे पानी है दरियावां दा, कहंदा ऐसा खूबसूरत जंगल है जिथे, जिहदे किनारे ते चारे पासे, हर किनारे ते दरियावां दा पानी, शेरां ते संसारां वाली चुप है दोनों पासियां ते। शेर, संसार, मगरमच्छ नूं कहंदे ने, जैसी दोनों पासियां ते चुप और खामोशी है। चुप है वो कुछ ऐसी किस्म दी, खौफ जिवें दरगाहां दा। दरगाह, दरगाह कहंदे ने, मतलब मुराद इहदे तो कोई ठिकाना, कोई पनाहगाह, किसी दरवेश की कोई बैठक या
ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਗਾਹ ਮੁਰਾਦ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਨਾਗ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੇ ਸੁੰਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੰਝ ਵਿਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 1 ਮੀਲ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੁਨਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਮੀਲ ਤੱਕ ਸੁਨਸਾਨੀ ਔਰ ਵਿਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਅਜਬ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀਂਗ ਦਾ ਧੋਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੀਂਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸੇ ਕਿਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਅਜਬ ਰੰਗ ਦਾ ਪੀਂਗ ਦਾ ਧੋਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਨਬੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਨਬੋ ਜੈਸਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਭਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਇਸ ਬਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੂਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪੰਛੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਨਬੋ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਐਸਾ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ शिकार करता है कि बिल्कुल खबर ही नहीं होने देता। नरगसीयत पसंदी, नरगसीयत पसंदी कहते हैं जी ऐसा बंदा जो अपने आप उत्ते आशिक होए, जो अपने आप को सब कुछ समझता होए। खुद पसंदी भी इन्हों कहते हैं, अपने आप से आशिक शख्स, अपने आप को सब कुछ समझण वाला बंदा। ये तो बंदे दी मैं, बंदे दी ईगो, बंदे दा गरूर, तकबर, यह सारा कुछ नरगसीयत पसंदी ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ। ਨਰਗਸੀਅਤ ਪਸੰਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਮਜਮੂਈ। ਇਨਫਰਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਜਮੂਈ ਅਗਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਜਤਮਾਈ ਨਰਗਸੀਅਤ ਪਸੰਦੀ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਹੋਣੀ, ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਹੋਣੀ। ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਜ਼ਮ ਵੇਖੋ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਚਾਹਵਾਂ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੇਬਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਂ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਚਾਹਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਲਵਾਂ ਹਾਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਲਵਾਂ ਹਾਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਸਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣ ਗਏ। ਨਮਰੂਦ, ਫਿਰੌਨ, ਸ਼ੱਦਾਦ ਜੈਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਜਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਰਗਸੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਹੋਣੀ ਦਾ ਡਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਦਾ ਡਰ ਸਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਹੋਣੀ, ਯਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਖੌਫ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਨ, ਆਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਤੇ ਅਫਾਦੀਅਤ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੀਦ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਸਾਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਖਤਸਾਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਚਾਰ ਚੁੱਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਮੇ ਆਦਮੀ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਮਿਟਸ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ
यानी वो एक खास हद तो अगे तजावज़ नहीं कर सकता, खास हद तो अगे नहीं जा सकता। और अगर तुसी जान की कोशिश करोगे तो फिर तन तनहा रह जाओगे। एक हकीकत नज़म है, बड़ी खूबसूरत जज्बाती नज़म है, "ऐ भी सच है, विछड़न वेले दुख भी काफ़ी होंदा है।" ये भी हकीकत है, जुदा होते वक़्त बहुत तकलीफ होती है। एक पल क़यामत दा, ਇਹ 2 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ 2 ਠੀਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਸਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਯਾਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਹਿਜਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ, ਇਸਤਾਰੇ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਸਟਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਹੈ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਓ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਚਾਹੀਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਲਈ ਮਸ਼ਅਲੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਰ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ जी। सर अगर सर जी, जी। मुनीर नियाज़ डर ते खौफ दा शायर है, अगर इस वाला ये वाला क्वेश्चन आता है तो फिर हम इसमें से 7-8 मतलब 5-6 पॉइंट्स कर सकते हैं। जी, जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है ਉਹਨੂੰ स्किप कर सकते हो। सर वो ऐसे एक और इसका था ना डर और खौफ वाला जो था, घर दियां कंधा उत्ते दिसन नहीं, छिट्टां वो लाल नहीं ना पुआ ਇੱਥੇ दियां, ये ऐड 4 ਕਰ ਸਕਦੇ चुटकुला ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ वो ਦੀ नहीं कर बात सकते? लिखी हुई नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ अच्छा, अच्छा। सर जो आपने यहाँ पे शामिल किए हैं ये 4 चुपचेज़ा में बस यही वाले हैं? जी, जी। 44 ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 14-15 ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਪਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ठीक है, यानी करता कि ना ਹੁਣ अगवाई वाले पीएमएस ਦਾ मुझे दूसरे ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਚੁੱਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਐਸਐਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲਾਮ, ਦੋਨੋਂ YouTube ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ ਵੀ ਨੇ ਟੌਪਿਕ। ठीक है सर, ठीक है। ओके। ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।